کے طویل عرصے کے بعد بلاخر خیبر پختونخوا حکومت نے 13 اگست کو پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ یعنی BRT منصوبے کے افتتاح کا جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پشاور BRT منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ پشاور کا BRT منصوبہ اکتوبر 2017 میں شروع کیا گیا تھا۔ اربوں روپے کا BRT منصوبہ متواتر تاخیر کا شکار رہا ہے۔ صوبائی حکومت منصوبے کے افتتاح سے متعلق متعدد بار ڈیڈ لائنز دیتی رہی ہے، ایک کے بعد ایک نیا اعلان سامنے آتا رہا ہے، لیکن اس منصوبے کو مکمل نہیں کیا جا سکا۔ منصوبے کا جب اعلان کیا گیا تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو پرویز خٹک تھے، جب اعلان ہوا تھا اس کا تو انہوں نے کہا تھا کہ 6 مہینے میں ہم یہ منصوبہ بالکل مکمل کر دیں گے، لیکن ابھی تک یہ جو ڈیڈ لائن ہے وہ 6 مہینے سے 1 سال اور پھر مزید 6 بار تبدیل ہونے کے بعد اس مہینے جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ ایک فائنل تاریخ جو ہے ہمارے پاس آ چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان BRT سے متعلق ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں، کیونکہ کافی وہ اس کے اوپر کرٹیسزم کرتے رہے ہیں، سنیے ذرا ایک دفعہ۔ ضرورت تھی یا بہتر ہسپتالوں کی ضرورت تھی، بجائے بجلی بنانے کے جنگلات پر سروس بنا دی۔ جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ 200 ارب کی اورنج ٹرین اور 150 ارب کی 2 میٹرو پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ پختونخوا کو ہم نے وہ صوبہ بنانا ہے جس میں ہم نے سب سے زیادہ پیسہ اپنے انسانوں پہ خرچ کر رہے ہیں، میٹرو پہ نہیں، انسانوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا نیا پختونخوا کا مطلب کہ یہاں 50 ارب روپے کا میٹرو کا پروجیکٹ لگ جائے، نہ لوگوں کو تعلیم ملے، نہ علاج ہو ان کا ہسپتالوں میں، نہ وہاں تھانوں میں انصاف ملے، لیکن بس ایک پروجیکٹ بن جائے، اس میں بڑی سی کمیشن بن جائے۔ ان کے اور ہمارے سوچ میں بڑا فرق ہے۔ 32 اسٹیشنز پر محیط راستے کی تعمیر کے دوران ڈیزائن میں اب تک 50 سے زائد چھوٹی یا بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ BRT منصوبے میں تاخیر پر وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے تحقیقات کا آغاز بھی کیا تھا، لیکن حکومتی درخواست پر سپریم کورٹ نے FIA کو BRT منصوبے کی تحقیقات روکنے کا حکم جاری کیا تھا۔ موجودہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے فروری میں اعلان کیا تھا کہ وہ 23 مارچ کو ہر صورت اس منصوبے کا افتتاح کریں گے، لیکن حکومت اس دعوے میں بھی ناکام رہی۔ اس کے بعد چند افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ حکومت کے لیے بدنامی کا باعث بنتا رہا ہے کافی عرصے سے۔ سیاسی طور پر تحریک انصاف کو کافی نقصان بھی پہنچایا اس نے۔ عمران خان اور خیبر پختونخوا حکومت کا مذاق بنایا جاتا رہا۔ اس دوران پشاور کی عوام کو بھی بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی نہیں بلکہ BRT منصوبے میں بار بار تعمیراتی نقائص بھی سامنے آتے رہے ہیں، کچھ ٹیکنیکل ایشوز اور کچھ ڈیزائنز کے ایشوز۔ اسی وجہ سے بھی حکومت جو ہے وہ شدید تنقید کا شکار رہی۔ بہت ساری جگہوں پر سڑک کشادہ کرنے کے لیے پھر سے ٹریک کی توڑ پھوڑ جو ہے وہ کی گئی، جس کی وجہ سے پشاور کے شہری بہت زیادہ ڈسٹرب رہے۔ اب چونکہ منصوبے کے افتتاح کا اعلان کر دیا گیا ہے تو یہ نہایت خوشائند بات ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا BRT پر تعمیراتی کام مکمل ہو گیا ہے یا اب بھی وہ جس کو کہتے ہیں فیس سیونگ کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی اعلان جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا؟ کیا واقعی یہ منصوبہ اب افتتاح کے لیے تیار ہے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، صوبائی وزیر ہیں۔ بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ بالآخر جو ہے ایک ڈیٹ دے دی گئی ہے، کیونکہ جب بھی آپ ہمارے شو میں آتے رہے ہیں تو آپ نے پھر آخری کچھ دفعہ جب آپ آئے تو آپ نے استناب کیا کہ نہیں جی میں تو کوئی ڈیٹ جو ہے وہ نہیں دوں گا، تو آج پھر مجھے بتا دیجئے، کیونکہ آفیشلی ایک ڈیٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے، اب مکمل ہے یہ منصوبہ یا ابھی بھی کچھ کام باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں تو آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا تھا، نیو ٹی وی پہ کہہ چکا تھا کہ جب BRT مکمل ہو چکی ہے اور صرف کووڈ-19 کی وجہ سے اس کا افتتاح ڈیلے ہوا، لیکن اب تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے بہت سارے چینل جو ہے وہ میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو چمکنی ڈیپو سے بٹھا کے کئی اسٹیشنوں پہ گھمایا ان کی مرضی سے، وہ اور کنٹرول روم جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو میرے خیال سے اب تو بہت سارے چینل نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جی BRT مکمل ہو چکی ہے، لیکن چونکہ اپوزیشن ایک پروپیگنڈا کرتی رہی ہے اور اس پروپیگنڈا کا توڑ تو ہم کرتے رہے، لیکن ایک ہی سوال تھا کہ جی افتتاح کب ہوگا؟ تو ظاہر ہے افتتاح یہ انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا، کوئی ایسا معمولی پروجیکٹ تو ہے نہیں کہ میں کہوں کہ جی بس ہم کل افتتاح کر رہے تھے، تو اس پہ وقت لگا، لیکن یہ کہ اللہ کی فضل سے آپ دیکھیں کہ پشاور شہر جو کارپوریشن تھا اب جا کے میٹروپولیٹن شہر بن رہا ہے، تو میرے خیال سے اس میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ عوام کی سر آج جتنی خوشی لوگوں کو ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ 2 لاکھ کارڈ زو کارڈ جو ہم فری تقسیم کر رہے ہیں، جو سٹارٹ میں جو پہلے آئے پہلے پائے والی باتیں، لائنیں لگی ہیں، آپ دیکھیں شدید گرمی میں لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس میں سفر کریں۔
तो स्पेशली ख़वातीन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए बेहतरीन सफरी सहूलत है। और इंशाअल्लाह ताला मैंने जैसे कहा था कि इंशाअल्लाह इसी महीने में इफ्तिताह करेंगे, तो वक्त आ गया इंशाअल्लाह। सही। अच्छा शौकत जो यूसुफ ज़ई आपने दूसरी बात शौकत यूसुफ ज़ई साहब। की कि जी कुछ काम बाकी है, तो देखें कमर्शियल प्लाजे वो मैं पहले ही कह चुका था कि वो इंशाल्लाह सितंबर में होना था, लेकिन तो 3-4 महीने काम नहीं हुआ कोविड-19 की वजह से, तो वो दिसंबर में जाके कंप्लीट होंगे। लेकिन उसका बीआरटी से कोई ताल्लुक नहीं है, पहले भी आप कह चुका हूँ कि उसका बीआरटी से क्या था। वो कमर्शियल प्लाजे हैं, उसमें दुकानें होंगी, शॉप्स होंगी, उसमें कैफेज होंगे, तो वो तो एक अलग प्रोजेक्ट है हमारा। गो के हमने इसके साथ शुरू किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट अलग है। जो बीआरटी है उसमें अभी भी आप देखें कितना बड़ा डिफरेंस है कि लाहौर की बीआरटी के लोग हमें बताते हैं, तो लाहौर की बीआरटी में तो अपनी बस तो है नहीं, उनके पास रेंटेड बसें हैं, उनके अपने डेपो तो है नहीं ना, उनके पास मतलब वो जो ट्रैक है उसकी साइकिल ट्रैक वो भी नहीं है उनके पास। हमारे पास तो अल्लाह के लेटेस्ट 3 बीआरटी है ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए शौकत यूसुफ ज़ई साहब के मंसूबे की जो है वो इफ्तिताह की तारीखों पर तारीखें आप लोग देते रहे। अब अगर हम पीछे एक नजर डालें तो यकीनन नाअहली तो हुई है, गफलत भी हुई है, और उसकी वजह से आपकी हुकूमत को क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ज्यादा लेना पड़ा। बल्कि शिबली फराज साहब जो है उन्होंने इतराफ भी किया और इसके ऊपर माफी भी मांगी। जानना मैं ये चाहूंगी कि अब मुकम्मल तो हो गई, बहुत अच्छी और बड़ी खुशाइंद बात है। जब कोई अच्छी चीज होती है तो मीडिया बहुत खुश ही होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन लोगों की नाअहली थी, जिन लोगों की वजह से ताखीर हुई, उन जिम्मेदारान का तायुन किया जाएगा, उनको कोई सजा मिलेगी? नहीं, मेरे ख्याल से शिबली फराज साहब समझे नहीं होंगे इस पे, या उन्होंने किस तरह एक्सप्रेस किया इसको। ये तो बेहतरीन प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ ये डिले नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो इसका जो माहिदा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ वो 2021 का है और यह 2020 चल रहा है जो मुकम्मल हुआ है। तो मैं तो नहीं समझता, ये तो अपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा था। जिस तरह कालाबाग डैम का इशू उन्होंने उठाया, फिर उसके बाद टुस हुआ, कालाबाग डैम जब नहीं बना बात खत्म हो गई। इसके बाद अब इनके पास इशू क्या, आप मुझे बताएं। इनके पास तो कोई इशू ही नहीं। बात का एक बीआरटी थी। आप मुझे बताएं कि जो ऑरेंज लाइन बस रैपिड बस सर्विस है कराची के, कभी आपने पूछा है उनसे कि उनके कितने 2016 से वो भी तो शुरू है ना, और इनकी तीसरी मरतबा हुकूमत आ रही है। टोटल 3 किलोमीटर है, ये तो 32 किलोमीटर की बात आप कर रहे हैं। तो ये चूंकि हमें टारगेट किया जा रहा था क्योंकि ये सारे करप्ट लोग हैं, इनके खिलाफ एहतसाब हो रहा था। हमारे खिलाफ इनके पास कुछ कहने को नहीं था। एक बीआरटी आज अल्लाह के फजल से उनकी ये सियासत भी खत्म हो गई। अच्छा शौकत यूसुफ ज़ई साहब, एहतसाब की बात अब आपने कर दी है। अगर इस मंसूबे को मैं देखूं तो 49 अरब का ये मंसूबा 71 अरब तक पहुंचा, और फिर अगर अभी मौजूदा सूरत हाल हम देखें तो 100 अरब तक बात पहुंच चुकी है। तो कहीं ये मंसूबा मुस्तकबिल में पीटीआई के गले की हड्डी तो नहीं बन जाएगा? सर देखिए, ये एक बिल्कुल एक इसी तरह प्रोपेगेंडा था जिस तरह कहते थे बीआरटी नहीं बन सकती। ये 59 अरब की PC1 बना था, और जब उस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, एकनेक में उन्होंने 49 अरब की मंजूरी दी। उनका मकसद ये था कि ये डिले हो जाए। आप सोचे कि 59 अरब की PC1 बना था, तो 49 अरब पे कैसे बने मंसूबा। उसके बाद जो है इजाफा इस वजह से हुआ कि उस बीआरटी पे नहीं हुआ कि जी वही बीआरटी थी, वही PC1 था। उसमें 68 किलोमीटर इजाफी रूट डाले गए, उसमें कोई 3.25 किलोमीटर इजाफी बीआरटी शामिल की गई। उसकी वजह से थोड़ी सी कास्ट बढ़ी और वो तकरीबन कोई 79 अरब तक पहुंची। अच्छा। फिर यानी तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें और ये सिर्फ बीआरटी नहीं है, उसमें ये भी जरा ये बता दें इनको जो भी पूछता है, इसमें बसें शामिल हैं, इसके अंदर कमर्शियल प्लाजे शामिल हैं, इसके अंदर डेपोज शामिल हैं जो लाहौर बीआरटी के पास नहीं है। वो आज से 10 साल पहले बनी है 40 अरब की। तो मैं यहाँ पे 40 अरब से भी कम पे बना रहा हूँ बीआरटी। गालिबन टोटल जो बीआरटी जो लाहौर की बीआरटी से कंपेयर करें वो भी 32 किलोमीटर है। तो ये तो तकरीबन 35-36 अरब बनते हैं इसके। बाकी पैसे जो हैं ये इजाफी रूट्स, ये जो इजाफी बीआरटी डाली गई बात के अंदर, फिर उसके बाद कमर्शियल प्लाजे शामिल किए गए, फिर उसके अंदर डेपोज अपने शामिल किए गए, फिर उसमें 10 अरब की तो सिर्फ बसें खरीदी। तो मैं तो हैरान इस बात की, सारी चीजें मिक्स की जा रही है। ये अलग अलग मंसूबे थे, लेकिन हमने एक ही वक्त पे शुरू किया और एक ही वक्त अल्लाह के फजल से मुकम्मल भी हो रहा है। चलिए शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये बाकी चीजों को मिला के ही एक बीआरटी बनती है ना, नहीं तो वैसे तो वो मेट्रो बस टाइप को चीज हो जाए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब चूंकि आप लोग इफ्तिताह करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बड़ी खुशाइन किस्म की बात है। केपी हुकूमत ने कहा है कि बिलावल भुट्टो को जो है वो इन्विटेशन दे चुके हैं, तो क्या आप दीगर लोगों को भी दे रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को या दीगर जो जमातों के कायदीन है उनको?
देखिए मैं एक अर्ज करूँ जी, मैं तो जितने भी अपोजिशन लीडर हैं जो चीख कर कहते थे बीआरटी नहीं बनी, मैं तो उन सबको दावत देता हूँ। अच्छा। और आए हम उनको रेड कारपेट इस्तेकबाल करेंगे कि आए उनको बता तो दे, वो देखें कि ये पेशावर शहर जो किसी जमाने में इतना नजरअंदाज हुआ, हालांकि ये बहुत बड़ा शहर है अल्लाह के फजल से, इसको ये जो कारपोरेशन तक महदूद था, अब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर हो रहा है, वहां पे अपग्रेड हो रहा है। तो मैं तो उन सबको कहूंगा आ जाए, ताकि इनको समझ आ जाए कि लोग हमें वोट क्यों देते हैं, इमरान खान को वोट क्यों पड़ता है। ये जो कहते थे पिछले हमारे 5 साल जब थे, ये कह रहे थे कि जी ये तो बिल्कुल फारिग हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इनको देखें इनके जिम्मे क्या था, करप्शन थी, इन्होंने की है खूब दबा के। आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, आवाम समझती है आप जब बीआरटी चल पड़ेगी ना, तो जिस तरह बीआरटी फास्ट ट्रैक पे चलेगी, इसी तरह फास्ट ट्रैक पे इनकी सियासत का खात्मा हो रहा है। अच्छा, ऐसे तो नहीं शौकत यूसुफजई साहब, आपको तो बाकायदा इनविटेशन जो है वो देना पड़ेगा, फिर बड़े लोगों को दावत देनी है तो फिर इनविटेशन तो देना पड़ेगा। तो अभी बताएं कि किस किस को कार्ड भिजवाया जा चुका है और किसको भिजवाना अभी बाकी है? लिस्ट नहीं है मेरे पास, लिस्ट नहीं है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको लिए लिस्ट भिजवा दूंगा। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखें ये तो हम इसलिए उनको कह रहे हैं कि कम से कम उनको ये समझ तो आ जाए कि ये बीआरटी बनती कैसे है, आके हम दिखा दें उनको। ये जो लाहौर की बीआरटी में बता रहे हैं, आप मुझे बताएं ऑरेंज लाइन बस जो सर्विस जो है कराची की, वो आके हमसे सीखे। शौकत यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब ने पूरी एक वो जो लिस्ट है हमें दी कि ये चीजें डाल के जो है अब वो बीआरटी की कीमत यहाँ तक पहुंची। और आखिर में बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हम बुला के उनको दिखाना चाहते हैं, ये लाहौर वालों को भी, कि देखें आए बीआरटी बनती कैसे है। यानी जिन्होंने पहले से बना ली है उनको भी शौकत यूसुफजई साहब जो पेशावर दावत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की बीआरटी है और आकर जरूर देखें। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको भी जो है वो पेशावर विजिट करना चाहिए और ये बीआरटी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी लेटेस्ट किस्म की बीआरटी जो है वो शौकत यूसुफजई साहब क्लेम कर रहे हैं कि वो बनी है, क्योंकि इसके पे वक्त भी बहुत लगा है और इस पे सरमाया भी बहुत ज्यादा लगा है, हमारे टैक्स का पैसा। जी, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।